small devotional performance to keep you all entertained before the program starts, so sit back and enjoy. मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनेर्जरं नतादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेदरोदरं वरं वरेव वक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्दनं हृदन्तमे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् विचिन्तयामि सन्ततम् मुदाकरात्मोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नमामि तं विनायकम् పిలచిన పలుకవు నలుగకురా కరివరదా మరి మరినా ఎదరముగో లలకనికరముగరా రవేణు గోపాల రాధిక సద్గుణ జయ శ్రీరామ రామ హర రామ హర రావేరా जय श्री साक्षाने रमे मी मारु बाधा कोर्वदेवा रवेणु गोपाल राजित सत्य जय श्री
We now welcome our chief guest, K. Venkateshwar Rao. Can we have a huge round of applause for K. Venkateshwar Rao? Esteemed guests, respected teachers, beloved parents, and my dear friends. Today, we gather here for an event that promises to be exciting. It's a day where we honor the spirit of perseverance, dedication, and excellence. Today is even more special because we are about to felicitate some of our brightest stars, the alumni who have exceeded in one of the toughest competitions, JEE. We have with us Professor K. Venkateshwar Rao, who is currently serving as a professor for nanotechnology and registered for Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad. Notably, his academic expertise includes areas such as nanotechnology, characterization techniques, and areas such as
censor emphasizing both an inclusive approach to science and engineering education. Next up, we have Uma Shankar sir, this institution's most important associate, National IIT Coordinator and Math faculty at IIT Kanpur, who has been successful in acquiring numerous single-digit and double-digit ranks. May we now call upon all the dignitaries onto the stage. Firstly, we request on the stage, please. Sir, Chief Guest K. Venkateshwar Rao, everyone to take their seats on the stage, please. We request Naresh sir to come on the stage and hand over the memento to Dean Ramesh sir. Without any further ado, let's begin today's celebrations with an auspicious start, the lighting of the lamp. I would like to welcome our esteemed dignitaries to proceed with the ceremony. Thank you, sirs. We request you all to take your respective seats. Sabaku namaskaramulu. Good afternoon to everyone. So, just presently, I am going to be express the performance of the Pratibha Zone last since nearly around 7 years. So, when the Pratibha Zone started in 2014, below 1000 mains, there are 7 ranks, and at the same time, the total seats secured 60 out of 140 students. In the first year itself, in the 2014. Next, in 2015, below 100 mains, first 1 rank is there, and 2015 below 1000 mains, there are 6 ranks are there.
2015 below 1000 advanced ranks, there are 7 is there. 2015 below 100 MSET ranks, there are nearly 6 is there in 2015, and gradually the performance is increasing. Coming to the 2016, there are total seat getting ranks, again 75 out of 150. Coming to the mains 25 and advanced 64. And 2017, with respect to Pratibha Zone ranks, 2017 below 21 rank and below 51 rank, and 2017 below 1000 main ranks are 7. And at the same time, total seat getting students out of 150, there are 75 students, almost all same performance in the 2017 also. Coming to the 2018, below 1000 main rank 7, and 2018 below 1000 advanced ranks are 8, and MSET below ranks below 100, there are 7 ranks are there, and total sitting getting students out of 200, 83 students are there in 2018. Next, coming to the 2019, below 1000, there are 7 students are there in the mains, and with respect to advanced, there are 9 students are there, and MSET top below 10. So we had to gattiya claps kottandi top 10 rank lo. So we produced the 9th rank from Pratibha Zone in 2019, and below 100 ranks there are 6, and overall out of 200, 95 students total seat getting ranks are there in both mains and NIT's BITSAT. Coming to the 2020, out of 250, there are 90 students are there. So here also below 1000, overall together nearly 8 plus 3, 12 ranks are, 11 ranks are there. And coming to the below 100 in MSET, there are 3 ranks are there. Coming to the 2021, total seat getting students out of 250, 105 students are there. And here also top 20, there are 2 students are there in 2021. And below 100, there are 6 students are, once again claps, big claps. So there are 6 students who performed in below 100. And coming to the 2022, out of 380, 138 students are there. And MSET top below 100 ranks, there are 2. Of course, coming to the mains and advanced ranks, below 1000, there are 13 ranks, 13 students are there. 2013, out of 540, there are 203 students only who selected in the IITs, NITs, BITSAT and IIITs. Here we are not counted the MSET. And if you count the MSET, almost all 75% of the students are succeed in the top level colleges of with including MSET. And coming to the 2024, now there are nearly till now, as per our information, 185 students are joined in the IITs, and ippudu recent ga ippadi varaku 185 students are joined in the IITs, NITs, BITSAT and IIITs. ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ రావాల్సింది ఉంటుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దిస్ ఇయర్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రాస్ 200. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే కూర్చున్నారో ఈ మీరు కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా మిమ్మల్ని కూడా ఫెలిసియేషన్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫినిటీ 2025లో ఫెలిసియేషన్ చేయాలని సో మనసారా కోరుకుంటూ అగైన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ. దిస్ ఈస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రతిభా జోన్ ఫ్రమ్ 2007. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Analysis. We now request Dean KVR sir to share a few words. వేదికను అలంకరించిన జేఎన్టీ రిజిస్ట్రార్ గారు వెంకటేశ్వర గారు, నేషనల్ ఐఐటి కోఆర్డినేటర్ ఉమాశంకర్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏఎం రవికుమార్ గారు, రమేష్ గారు, డీన్ రమేష్ గారు, మీరందరూ చేసిన పేరెంట్స్, పిల్లలందరికీ అభినందనలు. మీరందరూ జనరల్గా ఎప్పుడు ఈ మీటింగ్స్ అయిపోతాయా, ఎప్పుడు మనం కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దామా అని జనరల్గా ఆ ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటాం. న్యాచురల్ వీలైన త్వరగానే ముగిస్తాం మేము. మీరు దానికేమి ఎక్కువ అయితే అవసరం లేదు, చాలా తక్కువ సేపట్లోనే మేము మా స్పీచెస్ అవన్నీ ముగిస్తాం. నేను ఒకసారి మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత నా జర్నీ
గుర్తు తెచ్చుకోవాలనిపిస్తుంది. చైతన్యలో 1999లో చైతన్యలో జాయిన్. అంటే మీరెవరు పుట్టలేదన్నమాట అప్పటికి. ఇంత లాంగ్ జర్నీలో ఎంతమందితో కలిసి వర్క్ చేయటం, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ తోటి ఉన్న అనుబంధాన్ని, వాళ్ళు సాధించిన రిజల్ట్స్, వాళ్ళతో కలిసి కోర్స్ టీచర్ కావచ్చు, స్టూడెంట్ కావచ్చు, లెక్చరర్గా వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఒకసారి ఆ రిజల్ట్స్ అన్నీ గుర్తెచ్చుకుంటే దాదాపు 1990 నుంచి 2013 వరకు నేను ఎంసెట్ స్ట్రీమ్లో ఉన్నాను. ఎంసెట్ స్ట్రీమ్లో 9th ర్యాంకు, 11th ర్యాంకు, 12th ర్యాంకు, 28th ర్యాంకు ఈ ర్యాంకులు తెచ్చుకున్న స్టూడెంట్స్ 1 year అయితే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఎంసెట్లో. వీళ్ళందరితోటి నేను లెక్చరర్గా వాళ్ళతోటి షేర్ చేసుకుంటాం అనేది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. తర్వాత 2014లో ఈ ఐఐటి స్ట్రీమ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు, ఇప్పుడు రమేష్ గారు చెప్పారు మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ రిజల్ట్, అది దాదాపు 2014 నుంచి వస్తూనే ఉంది. ఓ 30 మెంబర్స్తో బిగిన్ చేసాం ఆ రోజు 2014లో సెపరేట్ సెక్షన్ తోటి. అది ఇంతంత ఇప్పుడు పెరిగి అప్పటి నుండి దాదాపు 1000 లోపు మెయిన్స్ ఒక 5-6 ర్యాంకులు, అంటే 5-6 ర్యాంకులు 9 ర్యాంక్స్ వరకు కూడా వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి 1000 లోపు. ఎంసెట్ ఇది అడ్వాన్స్ కూడా 7 ర్యాంక్స్, 8 ర్యాంక్స్, 9 ర్యాంక్స్ వచ్చిన రోజులు ఉన్నాయి. ఒక్క 1000 లోపే కాదు, అడ్మిషన్స్ ఎన్నైనాయి ఇప్పుడు లిస్ట్ చెప్పారు, మళ్ళీ ఆ లిస్ట్ అంతా చెప్పలేం. కానీ వీళ్ళందరితోటి టీచింగ్లో నేను షేర్ చేసుకున్నందుకు ఇది నా అదృష్టం. ఈ ప్లాట్ఫామ్ కల్పించినటువంటి చైతన్యకి ఎంతైనా కృతజ్ఞం. ఓ రోజు డాక్టర్ గారు, నాకు తప్పనిసరిగా నేను ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన డాక్టర్ గారిని, ఈ జర్నీలో ఒకరోజు డాక్టర్ గారు సడన్గా అనౌన్స్ చేయకుండా వచ్చేసి మీరు కోట్పల్లి ప్రిన్సిపల్గా ఉండాలన్నారు. ఆయన మాట ఎప్పుడు కాదనలేము. అంతకుముందు చాలా విషయాలు ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాటి గురించి షేర్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఆయన లేకపోయినా ఎప్పుడు మా పక్కన ఉన్నట్టే ఫీల్ అవుతుంటాం, అంత అసోసియేషన్ ఉండేది. అట్లకి ఆయన ఇప్పుడు మా దగ్గర లేకపోవటం, అయినా కానీ ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళ అమ్మాయిలు అంతకంటే ఎక్స్పర్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆయన ప్రిన్సిపల్గా ఉండి మీ అందరికీ చాలామందికి, అంటే పెద్దలకి అందరికీ తెలుసు, చైతన్య అంటే బైపీసీలో నంబర్ 1, అసలు దాని గురించి చెప్పక్కర్లేదు. బైపీసీ అంటే చైతన్య అన్నట్లు ఉండేది. డాక్టర్ గారు నాతో చెప్పింది ఏంటంటే, ఎంపీసీలో మనం నంబర్ 1 అనిపించుకోలేమో అని. ఎందుకు అనిపించుకోలేము? ఎంపీసీలో నంబర్ 1. అప్పుడు ఐఐటీలో ఇంత ఫ్రెష్గా వర్క్ చేయటం లేదు. ఖచ్చితంగా అనిపిస్తామండి ఎంపీసీలో ఈ కూకట్పల్లి ఏరియాలో నేను రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నా అని చెప్పాను. నేను తీసుకుంటాను రెస్పాన్సిబిలిటీ. కూకట్పల్లి ఏరియాలో ఎస్ చైతన్య ఈజ్ నంబర్ 1 అనిపిస్తాను. అప్పటి నుండి మీరు ఎస్ఆర్ నగర్ నుండి పటాన్చేరు వరకు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్నైనా తీసుకోండి, ఐఐటి స్ట్రీమ్లో ది బెస్ట్ ప్రతిభా క్యాంపస్, అన్ని క్యాంపస్ల ర్యాంకులు కలిపి మొత్తం తీసుకోండి, ఒక్క ప్రతిభా క్యాంపస్తో సమానంగా ఉండవు. అన్నీ టోటల్ చేయండి. మొత్తం ఎస్ఆర్ నగర్ నుండి పటాన్చేరు కోరుకున్న అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ర్యాంక్స్, అడ్మిషన్స్ టోటల్ చేసిన ప్రతిభా క్యాంపస్తో సమానంగా ఉండవు.
కంట్రీ లెవెల్లో ఐఐటి అడ్మిషన్స్ ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకి 1:83 ఏదో ఉందండి. 1:83 ర్యాంక్స్ వస్తుంటాయి, అడ్మిషన్స్ వస్తుంటాయి. ప్రతిభ పర్సంటేజ్ 1:8 అండి. 1:8% అడ్మిషన్స్ వస్తుంటాయి. ఇది నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలను ప్రతిభా క్యాంపస్ గురించి. యాక్చువల్గా కూకట్పల్లిలో ప్రతిభా భాస్కర్ భవన్ అని బిగిన్ చేసాం, తర్వాత దాన్ని ప్రతిభగా మార్చాం. ఇలా మేము స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రతిభా జోను ఇంత బాగా వర్క్ చేస్తాం. దీని వెనక ఎంతమంది వర్క్ ఉందో మీరు స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి. ఒక రిజల్ట్ రావడానికి స్టూడెంట్కి ఎవరు కారణం అంటే, నేను మీతో అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, రిజల్ట్ రావడానికి మీరే కారణం. అందుకని నేను చెప్పింది ఆ స్టూడెంట్తో వర్క్ చేయడం నా అదృష్టం అని. 75% రిజల్ట్ రావడానికి మీరే కారణం, స్టూడెంటే కారణం. మిగతా 25% ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తే మీ అమ్మ నాన్నకి ఇవ్వండి, మీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీ పేరెంట్స్కి ఇవ్వండి. వాళ్ళే కారణం. ప్రైమరీ వాళ్ళు మీ ఫీజులు కడుతుంటారు, మీకోసం అనేక విధాలు శ్రమ పడుతుంటారు, అనేక విధాలుగా త్యాగాలు చేస్తుంటారు, చాలా కోల్పోతుంటారు. సో మిగతా 25%లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీ పేరెంట్స్. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రోగ్రామ్స్, స్టాఫ్. అంటే ఎంతమంది ఉంటారు చూడండి, మీ వెనక, మీ అచీవ్మెంట్ వెనక ఎంతమంది ఉన్నారో చూడండి. మేనేజ్మెంట్ ప్రజెంట్ అయితే డాక్టర్ గారు ఉన్నంతకాలం డాక్టర్ గారు, ప్రజెంట్ అయితే సుష్మా మేడం గారు. నిరంతరం ఎంత పెంచాలి, ఎంతమందిని పెంచాలి, ఎన్ని ర్యాంకులు పెంచాలి, ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు, ఎన్ని మ్యాక్సిమం అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలి ఐఐటీస్కి, ఇదే ఆలోచన. మరి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా. ఉమాశంకర్ గారు ఐఐటి కోఆర్డినేటర్, ఐఐటి స్ట్రీమ్లో ఐఐటి కోఆర్డినేటర్గా, నేషనల్ వైడ్ ఐఐటి కోఆర్డినేటర్. ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ అందరినీ కలుపుతూ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిజైన్ చేస్తూ, వాటిని అందరినీ అలర్ట్ చేస్తూ, ఎప్పటికప్పుడు మమ్మల్ని అందరినీ అలర్ట్ చేస్తూ ఉమాశంకర్ గారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిటికీ ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఆయన తర్వాత బ్రాంచ్కి వచ్చేస్తాం. బ్రాంచ్లు మీకోసం వర్క్ చేసేవాళ్ళు. వీటన్నిటికీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అరేంజ్మెంట్స్, ఈ పనులు జరగటానికి బిల్డింగ్స్ అని, టేబుల్స్ అని, ఫుడ్ అని, ఇవన్నీ వీటి వెనక ఎంత శ్రమ ఉంటుందో తెలుసు. వాటన్నిటికీ మేము అడిగినా కాదనకనా మా రవికుమార్ గారు అన్నిటికీ మొత్తం కంప్లీట్గా ఇది జరగాలంటే ఈ జోన్ అంతా ఆయనకి ప్రతిభ ఒకటే కాదు, ఈ జోన్లో అన్నిటికీ ఎంత శ్రమ పడుతుంటారంటే, ఆయనతో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుంటే 20 minutes ఆయన వచ్చి ఫోన్లకు ఆన్సర్ చేయడానికే సరిపోతుంది. అంత కంప్లీట్గా అసలు ఈయనకి ఎట్లా రెస్ట్ ఉంటుందో అనిపిస్తుంది అనమాట. అంత డెడికేటెడ్గా ఆయన ఈ జోన్ అంతటిని కాపాడుతున్నారు. నెక్స్ట్ ఆయన తర్వాత డీన్ గారు, తర్వాత స్టాఫ్ అందరం, లెక్చరర్స్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్, ఇన్ఛార్జెస్, ఇంతమంది వర్క్ ఉంది మీ రిజల్ట్ వెనక. ఇంతమంది వర్క్ చేస్తుంటే రిజల్ట్ వస్తుంది. సో సమాజం మీకోసం ఎంత చేస్తుందో ఆలోచించండి. సో మీరు తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత మంచిగా వర్క్ చేస్తూ మీరు కూడా సమాజానికి తిరిగి ఇవ్వాలి. ఇంత సమాజం అంతా మీకోసం ఇంత వర్క్ చేస్తుంది. మనీ ఒక్కటే కాదు, ఇంత వర్క్ మీకోసం జరుగుతుంది. సో మీరు బాగా వర్క్ చేసి చదువుకొని, ఇప్పుడు మీ డ్యూటీ ఏంటి చదవటం, ఆ తర్వాత మంచి దీంట్లో స్థిరపడి సమాజానికి రిటర్న్ ఇవ్వటం. అది కదా, అది మేము మీ నుంచి ఆశిస్తున్నాం. స్టూడెంట్స్గా మీ నుంచి మేము ఆశించేది అదే. అప్పటి నుండి ఆ జర్నీలో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు
సీనియర్ ఫ్యాకల్టీగా మొత్తం మీ ఆర్వే సార్ 2020లో జాయిన్ అయిన ఆర్వే సార్ 2014 నుంచి కంప్లీట్గా ఐఐటి స్ట్రీమ్లో అప్పుడు మెయిన్ సెక్షన్ స్టూడెంట్స్ని చదివించుకుంటూ ఇప్పటివరకు ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ముఖ్యంగా చెప్పాలి. ఆర్ఎస్ గారు, నాగరాజు గారు ఆర్ఎస్ గారు వీళ్ళిద్దరూ 2014 నుంచి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళకి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారంటే ఎలా గైడ్ చేయాలి, ఎప్పటికప్పుడు ఎలా స్టూడెంట్స్ని చూసుకోవాలి, ఏంటి వీళ్ళ లోటుపాట్లు స్టడీ చేస్తూ అప్పటి నుండి ఈ ఐటీ స్ట్రీమ్లో వాళ్ళు బ్యాక్ బోన్గా ఉంటున్నారు. ఇంకా వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ చాలామంది స్ట్రెంగ్త్ పెరిగేకుంది వీళ్ళందరినీ మేము అనుకుంటూ వర్క్ చేపిస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరి శ్రమ చాలా ఉంది, దాని దగ్గర ఫలితాన్ని మీరు ఇవ్వాలి. అయితే మీరు ఈ ప్రాసెస్లో మీరు అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసు మీకు, సూపర్ 60 ప్రోగ్రామ్ అని. ఈ సూపర్ 60 ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ కానీ మా ఎయిమ్ ఏంటి? మంచి ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి ఆ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఎక్కువ సీట్లు తీసుకురావాలని. ఈ ప్రోగ్రాంలో చేరితే సీట్ వస్తుందని చెప్పి మీరు చేరతారు, అంతే కదా, డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఓ డెసిషన్ తీసుకుని ఈ ప్రోగ్రాంలో చేరితే మనకు ఐఐటి సీట్ రావచ్చు అని. మరి దానికి తగ్గట్టుగా వర్క్ చేయాలి కదా. మరి రిజల్ట్ రావాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఒకటే కదా, ఆ ప్రోగ్రామ్ దగ్గర వర్క్ ఉండాలి. సో మీరు ఆ వర్క్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం మీ నుంచి. ఈ ప్రాసెస్లో మీకు కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రాము చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది. క్వశ్చనింగ్ కానీ ఇదంతా మీకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడల్లా, వీకెండ్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడల్లా చాలా ఫీల్ అవుతుంటారు. ముఖ్యంగా గర్ల్స్ ఎక్కువగా ఫీల్ అవుతుంటారు. ఆ ఫీలింగ్లో మీరు మరీ స్ట్రెస్ పడకూడదు. కొంచెం ఫీల్ అవ్వాలి, కానీ కొంచెం ఫీల్ అవ్వాలి. మార్కులు రాకపోతే కొంచెం ఫీల్ అవ్వాలి, మరీ ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వకూడదు. వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోకూడదు, ఎవరితో పోల్చుకోకూడదు. ఎవరికి వాళ్ళం ఇండివిజువల్స్. ఐఐటి సీట్ రావటం ఒకటే ఇది కాదు. ఇప్పుడు ఎంత పర్సెంటేజ్ సీట్లు వస్తాయి కదా ఐఐటి పర్సంటేజ్, మన అందరికీ చదివినా అందరికీ రావు కదా. ఐఐటి సీట్ రాకపోయినంత మాత్రాన అదేమి మన లోపం కాదు, ఏం కాదు. మనకు సీట్ రాదు కదా అని ప్రయత్నం అనుకోకూడదు. ఇట్ ఈజ్ ఎ జర్నీ, నాట్ డెస్టినేషన్. ఇట్ ఈజ్ జర్నీ. తప్పనిసరిగా మీరు ఎంతో కొంత నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ జర్నీలో మీరు తప్పనిసరిగా కొంత నేర్చుకుంటున్నారు. మీకు లైఫ్కి ఉపయోగపడే చాలా నేర్చుకుంటున్నారు. మీరు అనుకుంటున్నారు మ్యాథ్స్ అంటే నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఈ జీవితంలో ఏమైనా ఉపయోగపడతాయా, ఈ లెక్క చేయటం కానీ ఇదంతా ఏంటనుకోవచ్చు. మీకు తెలియదు, చాలా మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్కి ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అంటే ఈక్వేషన్స్, ఆల్జీబ్రా అనే కాదు, మీ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు కూడా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో అనే ఒక మైండ్ సెట్ని మీకు డెవలప్ చేస్తుంది మ్యాథ్స్. ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటి? కొంత డేటా ఉంటుంది, ఆ డేటాకి కొంత ఈక్వేషన్స్, ఫార్ములాస్ అయి ఉంటాయి. వాటిని యూజ్ చేసి ఒక సొల్యూషన్ తెప్పించాలి. జీవితం కూడా అంతే కదా, అనేక సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. వాటికి ఉన్న మార్గాలు ఏంటి, ఈ సమస్యను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, మీకు తెలియకుండానే మీ మైండ్ సెట్ సమస్యలను సాల్వ్ చేయడానికి షార్పెన్ అవుతుంది మ్యాథ్స్ నేర్చుకుంటే. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా అది ఒకటే కాదు, మీరు చాలా ఇండైరెక్ట్గా నేర్చుకుంటారు. అయితే సాధన ఉండాలి. సాధన ఇప్పుడు మీరు 2 రోజులు కూడా టైం ఇవ్వలేదు, ఎంత బాగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నారు, మీరు ఎంత బాగా చేయబోతున్నారో కూడా చూస్తున్నాం. మీకు ఎక్కువ టైం కూడా ఇవ్వలేదు, చాలా తక్కువ టైంలోనే మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడానికి ప్రిపేర్ అయిపోయారు కదా. మీకు కెపాసిటీ ఉంది కదా. ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడానికి ఎంత ఆనందంగా ప్రిపేర్ అయ్యారో అంత ఆనందంగా, అంత హ్యాపీనెస్ తోటి సబ్జెక్ట్ కూడా చదవాలి. మీరు అగ్రి అయ్యారు కదా సూపర్ 60 ప్రోగ్రాంలో, అగ్రి అయ్యి చేరారు. అగ్రి అయినప్పుడు వర్క్ చేయాల్సిందే. ఇష్టం లేదు, ఇష్టం పెంచుకోవాల్సిందే. జీవితంలో ఏదైనా సరే మీకు యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు ఇష్టం లేకపోయినా సరే ఇష్టాన్ని పెంచుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇష్టం లేకపోయినా సరే ఇష్టాన్ని పెంచుకోవాలి. అప్పుడు మీరు దాంట్లో ఎంతో కొంత అచీవ్ చేయగలుగుతారు.
సో ఆ ప్రాసెస్లో సీట్ వచ్చినా రాకపోయినా మీ డ్యూటీ ఏంటంటే వర్క్ చేయటం, దాని నుంచి ఎప్పుడు డివైట్ అవ్వకూడదు. వర్క్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మార్కుల గురించి అడుగుతుంటాం, అడిగినంత మాత్రం మరి దానికి అడిగారు కదా అని చెప్పి మీరు ఏదో ఫీల్ అయిపోయి పక్కకు పోయి ఏడవటం ఇట్లాంటివి చేయకూడదు. అడిగారు కాబట్టి దాంట్లో ఏం చేయాలి, ఎట్లా ప్లాన్గా వర్క్ చేయాలి, ప్లానింగ్ ఏంటి, అవి మాస్టర్ని అడిగి ఆ అడ్వైస్ తీసుకుంటూ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే లైఫ్ కూడా అంతే, వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే. ఏ స్టేజ్కి ఆ స్టేజ్, ఉద్యోగం చేస్తే ఆ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే, ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళటమే. ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నేను మీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అదే, మీరందరూ లైఫ్లో బాగా సెటిల్ అవ్వాలని. ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో కొంతమంది చెప్తూ ఉంటే, ఎంత మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు స్టూడెంట్స్. ఈ 20 ఇయర్స్ స్పాన్లో, 20 ఇయర్స్ కాదు 25 ఇయర్స్ ఈ స్పాన్, ఇదే కాదు నేను కెరీర్ మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు ఒక్కోసారి కొంతమందిని మర్చిపోయాం కూడా, అయినా సరే కనపడినప్పుడు వాళ్ళు గుర్తుపెడుతుంటారు. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి కొంచెం మారిపోతారు, గుర్తుపట్టలేం. కానీ వాళ్ళు కనపడేప్పుడు సడన్గా ఎక్కడ మాల్స్లో కనపడి అక్కడ కనపడి పలకరిస్తే అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. అదే కాదు మాకు ఎంత ఆనందాన్ని ఇచ్చే విషయం. మీ పలకరింపులు, మీ భవిష్యత్తు, మీరు ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటాం, ఇవి మాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చేది. సో మీరందరూ అంటే ఇప్పుడు సరదాగా ఈరోజు గడిపేస్తాం, ఈ క్షణాలను ఎంజాయ్ చేద్దాం. సెలవులు రేపటి నుంచి కరెక్ట్గా మీరు 14th రిపోర్ట్ చేయాలి. సెలవులు అయిపోయిన తర్వాత సెలవులు ఎంజాయ్ చేయండి, బాగా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయండి సెలవులు. పేరెంట్స్తో ఎక్కువసేపు గడపండి. పల్లెటూరు అయితే ఊరికి వెళ్ళండి, పల్లెటూరులో రిలేటివ్స్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళండి, అక్కడ స్పెండ్ చేయండి. బతుకమ్మ మాట్లాడండి, ఫ్రెండ్స్తో కలవండి, సినిమాలు చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. కానీ 12th ఆఫ్టర్నూన్ తోటి ఆపేయండి. 12th ఆఫ్టర్నూన్ వరకు సినిమాలు చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి, వర్క్ చేయండి. 12th ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఆపేయండి. ఆపేసి 14th కాలేజీకి రావాలంటే 14th కదా 13th ఎండ్ వరకు ఎంజాయ్ చేద్దామంటే ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వస్తుంది మనకి. ఇక్కడికి వచ్చిన వెంటనే వర్క్ చేయాలనిపించదు. అసలు రావాలంటేనే కొంచెం ఆ మూడ్లోంచి బయటికి రావడానికి ఇబ్బంది పడతాం. ఇక్కడికి వచ్చి ఆ మూడ్లో మంచి మూడ్లో వర్క్ చేయాలంటే మీరు 12th ఈవినింగ్ ఆపేసి, మీ అందరికీ మేము షెడ్యూల్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం అయల్మెటాలో అండ్ విడిగా కూడా ఇంకా కొంత వర్క్ ఇస్తుంటాం. ఆ వర్క్ అంతా చేయకపోయినా కొంతైనా సరే బలవంతంగా అయినా సరే చేయండి 12th ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి. ఇప్పుడు దసరా పండుగ అంటే ఏంటి, జనరల్గా ఆయుధ పూజ చేస్తాం కదా, మన ఆయుధాలు ఏంటి, బుక్సే కదా, మన ఆయుధాలు బుక్స్. ఈ బుక్స్ తోటి ఆ రోజు పూజ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత 12th దసరా రోజు అయిపోయిన తర్వాత పక్కన పడేయకుండా వర్క్ మొదలుపెట్టండి. అయినా ఇష్టం లేకపోయినా సరే వర్క్ మొదలు పెట్టండి. 13th జర్నీ చేసి రావాలి హాస్టలర్స్ అయితే, డే స్కాలర్స్ అయితే ఓకే. సో 13th కొంచెం వర్క్ చేసి చూడండి. 12th ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి 13th వరకు వర్క్ చేసి చూడండి. మీరు కాలేజీకి వచ్చిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు వర్క్లో. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మీరు 14th వచ్చిన రోజు ఆ రోజుల్లో మూడీగా ఉంటారు. న్యాచురల్, ఇది హాస్టల్ లైఫ్ న్యాచురల్. సో సెలవులు అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు చెప్పే ఏమి ఎక్కువ మీ పాఠాలు అవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే ఒకసారి దసరా కూడా మంచి మనలో దీన్ని పారదోలేదే కాబట్టి ఆ రోజు వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి. ఏ రోజు లాంగ్ డ్యూరేషన్కి వెళ్ళినా సరే మీరు హాలిడేస్కి రాబోయే ముందు రోజే వర్క్ స్టార్ట్ చేయండి. ఇంటి దగ్గర మీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ మీ పేరెంట్స్ తోటి బాగా షేర్ చేసుకోండి. మీరు ఫోన్కి ఎక్కువ అటాచ్ అవ్వద్దు. అసలు తెలియని నంబర్స్ ఏవి కూడా మీరు ఫోన్ తోటి కాలక్షేపం వద్దు. ఫోన్తో కాలక్షేపం చేసే కాడికి హాలిడేస్ ఎందుకు కదా, ఫోన్తో కాదు కాలక్షేపం చేయాల్సింది పేరెంట్స్ తోటి. నాయనమ్మలు, అమ్మమ్మలు, బామ్మలు వీళ్ళందరూ ఉంటారు, వీళ్ళతోటి
వీళ్ళతోటి కాలక్షేపం చేయండి, వాళ్ళతో మాట్లాడండి, వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి. హాలిడేస్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. హాలిడేస్ ఏ పని చేసేటప్పుడు అదే పని చేయాలి. హాలిడేస్లో ఎంజాయ్ చేయండి. నేను చెప్పినట్టు 12th స్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ రెట్టించిన ఉత్సాహంతో వర్క్ చేయాలనే డిటర్మినేషన్ తోటి 14th తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you, sir, for sharing your views. May we now call upon our Executive AGM, Ravi Kumar, sir, to share his views. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, గౌరవనీయులు, JNTU హైదరాబాద్ రిజిస్ట్రార్ వెంకటేశ్వరరావు గారికి, మా సోదర సమానులు ఆల్ ఇండియా IIT శ్రీ చైతన్య కోఆర్డినేటర్ ఉమాశంకర్ గారికి, నాకు తండ్రితో సమానమైన మన మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్గానే ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉంటారు వెంకటేశ్వరరావు గారికి, మిత్రుడు రమేష్ గారికి, ముందు సీట్లో కూర్చున్న మహానుభావులు, మహనీయులు, గొప్ప త్యాగధనులు అని చెప్పచ్చు వీళ్ళందరినీ, టీచర్స్ అందరికీ, తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, విద్యార్థులందరికీ నా శుభాశీస్సులు. అడగంగానే కాదనకుండా ఇంత షార్ట్ టైంలో కూడా మీరు తప్పనిసరిగా మాకు చీఫ్ గెస్ట్గా రావాలనగానే యాక్సెప్ట్ చేసి, ఇది ఎట్లాంటి టైమో మీ అందరికీ తెలుసు, JNTUలో ఎంత బిజీగా ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు. అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్, రకరకాలైన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్స్తో బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా నో అనకుండా తప్పనిసరిగా రావటానికి ఒక కారణం ఏంటంటే, తన బిడ్డలిద్దరూ ఇదే ప్రతిభా క్యాంపస్ నుంచి బ్రహ్మాండమైన సక్సెస్ని, ఒకళ్ళు IIITలో ఒకళ్ళు IITలో సీట్లు తెచ్చుకోవటం, ఆయన నో అని చెప్పలేకపోవటానికి ప్రధానమైన కారణం. అట్లనే వారు ఈ ఏరియాలో ఏ కాలేజీకి వెళ్ళి అడిగినా సీటు కాదు, అడ్మిషన్ గురించి అడిగితే ఇంటికి వచ్చి అడ్మిషన్ ఇచ్చే స్థాయిలో గొప్ప విద్యామండలిలో గొప్ప పొజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా శ్రీ చైతన్యలో ఒక ప్రొఫెసర్గా కానీ ఒక రిజిస్టర్గా కానీ తెలియకుండా ఒక సామాన్యమైన పేరెంట్ లాగా వచ్చి చదివించుకోవటమే ఆ పిల్లల సక్సెస్కి ప్రధానమైన కారణం అని నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. అట్లాగే అట్లాంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఈ అకేషన్లో మీతో ఆయన అనుభవాలను షేర్ చేసుకోవటం నిజంగా మీ అందరి అదృష్టం. అట్లాగే ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్కి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ, వెరీ పర్టికులర్గా IITని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ రకరకాలైన గైడెన్స్లు, రకరకాలైన ప్రోగ్రామ్సు, రకరకాలైన మెటీరియల్సు సప్లై చేస్తూ అందరి అడ్మినిస్ట్రేటర్స్తో పాటు సీనియర్ లెక్చరర్స్కి సూచనలు ఇస్తూ ఇవాళ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా ఆల్ ఇండియాలో నెంబర్ 1, మీరు నెంబర్ 1 శ్రీ చైతన్య అంటే బైపీసీ అనుకుంటారు, నెంబర్ 1 స్థానానికి IITలో నెంబర్ 1 స్థానానికి తీసుకొచ్చిన అన్నయ్య ఉమాశంకర్ గారు ఈరోజు మనతో ఈ డయాస్ మీద రావటం, అంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా రావటం, ఇది కూడా నిజంగా మీ అదృష్టం. అయితే ఒక 10 years బ్యాక్ ఇది డే స్కాలర్స్లో ఒక పార్ట్, ఇది ప్రతిభ అనేది. నేను రెగ్యులర్గా వెళ్ళి మనం ఏదో సంథింగ్ బెటర్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి, ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే అప్పట్లో KVR గారు, గిరిబాబు అని అప్పుడు ఒక డీన్ ఉండేవాడు, ఆయన, మన ఎదురు కూర్చున్న RV గారు, రాజు గారు, ఇట్లా చాలా పెద్ద పెద్ద ఏజ్డ్ అండ్ సీనియర్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి మీరు కనుక మాకు ఏదైనా ఒక చిన్న అకామిడేషన్, ఒక 15 మంది 20 మంది పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి మేము 100% వాళ్ళందరికీ 1000 లోపు ర్యాంకుల కోసం రెగ్యులర్గా చేసే వర్క్తో పాటు అడిషనల్గా చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం,
మీరు కనుక మీకు అట్లాంటి అవకాశం ఉందో మాకు కల్పిస్తే అంటే ఓ చిన్న క్లాస్ రూమ్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక స్కూల్లో. అప్పటికి ఇంత పెద్ద రిజల్ట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే, దాంట్లో బెటర్ రిజల్ట్ అని చెప్పని. అక్కడ స్టార్ట్ అయిన 10 సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ స్టార్ట్ అయిన 15 మంది పిల్లలతో స్టార్ట్ అయిన ఈ ప్రతిభ అనే సపరేట్ జోను ఇవాళ సుమారుగా 2000 మంది విద్యార్థులతో సపరేట్గా ఒక పెద్ద జోన్గా ఐఐటిలో శ్రీ చైతన్యాల్లో ఒక సపరేట్ జోన్గా ఎస్టాబ్లిష్ అవటానికి నిజంగా సుమారుగా 70 ఏళ్ళు క్రాస్ అయిన కేవీఆర్ గారు ఈ జోన్లో రకరకాలైన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ వస్తున్నప్పుడు లక్షలాది రూపాయల ఆశ చూపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్తో డాక్టర్ గారితో ఉన్న అనుబంధంతో కాదనలేక కంటిన్యూ చేస్తూ చేయటమే కాకుండా చక్కగా బాధ్యతలు కూడా ఆ వయసులో బాధ్యతలు కూడా తీసుకొని రేత్రి 11-11:30 వరకు సర్వీస్ ఇచ్చిన, అందుకే వెంకటేశ్వర గారిని చూస్తే మా నాన్నను చూసుకోవాలనిపిస్తుంది ఆయనలో. అంత నిజాయితీగా ఆ వయసులో ఇవాళ దాదాపుగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే బిల్లు అనే కాన్సెప్ట్ నడుతున్నప్పుడు అసలు బిల్లు సంగతి మర్చిపోయి పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఈ జోన్లో ఉండటమే మీ అదృష్టం. అట్లాంటి గొప్ప వ్యక్తులు శాలరీస్ పరంగా ఒక్కరోజు మాత్రమే ఫీల్ అవుతారు, అందరూ ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన విధంగా ఇవ్వలేకపోతున్నాం, అందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు. అయినా ఒక్కరోజుకే పరిమితం చేస్తారు చూసా, అది వీళ్ళందరికీ కూడా చేతులు ఎత్తి నమస్కరించాల్సిన పరిస్థితి. అట్లాంటి ఆలోచనతోటి చక్కగా నాది అనుకొని ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చి ఒక్క 5 సీట్లు ఐఐటీలు అడిగితే సుమారుగా ఇప్పటికీ 1000 మందిని ఐఐటీకి పంపించిన ఘనత ప్రతిభకు. సుమారుగా 1000 మంది విద్యార్థుల్ని ఐఐటీస్కి పంపించిన ఘనత ఈ స్టాఫ్కి ఉంది. ఎన్నో ఒడిదుడుగులు, ఎన్నో రకాలైన స్టాఫ్ పరంగా అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా కొందరు మందిని వదిలిపెట్టకుండా ఈ జోన్లో బాధ్యతగా నాది ఈ ప్రతిభా జోన్ అని చెప్పి అనుకొని బాధ్యతగా పనిచేస్తూ వస్తున్నా. వచ్చి ఉన్నారు కొందరు వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళందరికీ కూడా డే అండ్ నైట్ టైంని కొలమానంగా చూసుకోకుండా పిల్లల ఇంట్రెస్ట్నే వాళ్ళ యొక్క రెమ్యునరేషన్గా భావించి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్క సీనియర్ లెక్చరర్కి మనస్ఫూర్తిగా, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి లేని వాళ్ళకి కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. నేను సుమారుగా ఈ హైదరాబాద్లో 70-80 వేల మంది పిల్లలకి రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నప్పటికీ నేను అకాడమిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే టైము లేనప్పటికీ కానీ ఏదో తెలియని ప్రతిభ అనేది ఏదో తెలియని నా కన్నబిడ్డ లాంటి ఫీలింగ్, ఈ జోన్ మీద ఒక కన్నబిడ్డ లాంటి ఫీలింగ్ని డెవలప్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మాత్రం అకాడమిక్స్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఏ రేంజెస్లో పిల్లలు ఉన్నారని వెతుక్కుంటూ ఉంటాం అనేది తెలియకుండా జరిగిపోతా ఉంది, నాకు తెలియకుండా. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఈ జోన్లో చేరిన ప్రతి తల్లిదండ్రి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, నాకు తెలీదు, నేను రెగ్యులర్గా జేఎన్టీలోనే వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటాను పొద్దున్నే, ఎవ్రీ డే 5:30 to 5:45 to 6:45. నేను అక్కడ చాలామందికి తెలుసు శ్రీ చైతన్య జనరల్ మేనేజర్ గారు అనేది, కానీ మాస్టర్ ఏ రోజు నన్ను పిలిచి మా పిల్లలు ఉన్నారని కానీ అట్లా ఇక్కడ ఉన్న చాలామంది తల్లిదండ్రులు చాలా పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లో పనిచేస్తారు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు, పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్, ఎట్లాంటి పొజిషన్లో పనిచేస్తున్నప్పటికీ పిల్లల చదువు దగ్గరికి వచ్చేసరికి చాలా ఒబీడియంట్గా ఇక్కడ పనిచేస్తున్న స్టాఫ్ యొక్క కమిట్మెంట్కి ఫిదా అయిపోయి ఇంప్రెస్ అయిపోయి చక్కగా వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్టు ఈ జోన్ ఇంత అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రధానమైన కారణం. అట్లాంటి తల్లిదండ్రులు అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళకి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీనన్నిటికీ మించి నా బిడ్డల్లాంటి నిజంగా ఈ 70,000 మంది పిల్లలు కూడా నా కన్న బిడ్డలతో సమానంగా చూస్తాను నేను. కారణం ఏంటంటే డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారు చెప్పింది నాకు, నేను జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు చెప్పిన ఒకే ఒక్క వర్డ్, డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారు, డాక్టర్ ఝాన్సీ మేడం చెప్పింది ఏంటంటే, నేను గుంటూరులో ఎక్కడో జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ రావాల్సి వచ్చినప్పుడు నాకు ఇచ్చిన ఒకే ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటంటే, మన దగ్గర 1000 మంది పిల్లలు కనపడతారయ్యా, కానీ ఒక్క స్టూడెంట్కి కూడా అన్యాయం జరగకూడదు మన నెగ్లిజెన్సీతోటి. కాబట్టి నువ్వేం చదువుకున్నావో
నీ స్టాండర్డ్ ఏంటో, నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటో, లేకపోతే ఇవన్నీ మాకొద్దు. నీకు ఏం కావాలో అది మేము ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. నీ జోన్లో చదువుకుంటున్న ప్రతి విద్యార్థి నీ కన్నబిడ్డలాగా భావించి పనిచేయగలిగితే మేము కోరుకున్న ఒకే ఒక క్వాలిఫికేషన్ నీ దగ్గర నుంచి అదని చెప్పారు. నిజంగా నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అన్నిటికన్నా అదే. నేను అదే ఫీలింగ్తో వర్క్ చేస్తూ వస్తున్నాను, అట్లానే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. నిజంగా ఎంతోమంది పిల్లలు తండ్రిలాగా ఎంతో ఆత్మీయతగా చూస్తుంటే డెఫినెట్గా ఈ ఫీల్డ్లో 70 ఏళ్ళు దాటిపోయిన కేవీఆర్ గారు నాకన్నా హుషారుగా మాట్లాడగలిగాడంటే కేవలం మీరు చూపించే ప్రేమ అనురాగాలి. భగవంతుడు మీ అందరినీ ఐఐటీస్లో చూడాలంటే చూడలేకపోవచ్చు, అందరినీ ఎన్ఐటీస్లో చూడాలంటే చూడలేకపోవచ్చు. ఐఐటీలోనూ ఎన్ఐటీలోనూ IIITలోనూ చదువుకుంటేనే జీవితం అనేది అది ఒక భ్రమ మాత్రమే. ఒక క్రమశిక్షణతో కూడిన పని, కష్టపడే తత్వం ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా జీవితంలో రాణించగలుగుతానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేనే. మీతో పాటు మీ ఏజ్లోనే నేను కూడా చదువుకుంటూ ఎంసెట్ రాశా, నాకు సీట్ రాలా, కనీసం క్వాలిఫై కాలా. బాధపడ్డా, అయ్యో 40 రోజులు అప్పుడు షార్ట్ టర్మ్, మీలాగా ఫుల్ టైం మాకు కోచింగ్ లేవు, గవర్నమెంట్ కాలేజీ చదువుకోండి. కష్టపడ్డా కూడా ఉపయోగం లేకపోయింది. కొద్దిగా వాటర్ మారి, హెల్త్ బాగాలేదు, ఫీవరిష్గా ఉంది, కానీ ఈ జోన్ తప్పనిసరిగా లాగేస్తుంది మమ్మల్ని ఇక్కడికి. అందుకని ఖచ్చితంగా రావాలి, 10 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడిన బలమైన కోరికతో రావటమే. లేకపోతే అప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, నీతిగా నిజాయితీగా నిస్వార్థంగా ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోకుండా నీకు చేతనైన పద్ధతిలో చేతనైన పని, నీ దగ్గర తెలివితేటలు లేకపోయినా కష్టాన్ని కనుక నీ మనసుని నీ శరీరాన్ని అలవాటు చేస్తే నువ్వు అంతకన్నా పెద్ద గొప్పవాడు అవుతావురా అని చెప్పిన ఒకే ఒక్క వర్డు ఇక్కడ దాకా ఐఐటీలో చదువుకుంటున్న నా క్లాస్మేట్, ఐఐటీలో చదువుకొని ఉద్యోగాలు చేస్తున్న నా క్లాస్మేట్స్ కన్నా, లేదా డిఫరెంట్ పొజిషన్లో పెద్ద వృత్తుల్లో ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఎదిగిన క్లాస్మేట్స్ కన్నా కూడా నేను చాలా గౌరవంగా ఘనంగా బతకగలుగుతున్నానంటే ఆ ఒక్క ఓడే నన్ను ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఐఐటి మీ టార్గెట్ అదే, రీచ్ అవడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ చేయండి. మాస్టర్ చెప్పారు రమేష్ గారు ఆల్రెడీ రిజల్ట్. ఈ జోన్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రాంలోకి ఎక్కిష్టం అవటమే. ఈ ప్రోగ్రాంలోకి ఎక్కిష్టమైన తర్వాత రిజల్ట్ మీకు అనుకూలంగా ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 70 to 80 మెంబర్స్ డైరెక్ట్ ఐఐటీస్కి వెళ్తున్నారు, 70 to 80 ఎన్ఐటీస్కి వెళ్తున్నారు, IIITస్కి ఆటికి కలిపి బిట్స్ అంటే ఒక 70 to 80, 400-500 మనం బయటికి పంపిస్తుంది ఒక్కొక్క జోన్ ఒక్కొక్క ఇయర్. దాంట్లో మోర్ దాన్ 200 మెంబర్స్ ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్తున్నారు. ఇంకా సుమారుగా ఒక 150-200 బిలో 5000 ఎంసెట్. ఇంకా కొందరు ఈ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో మొన్న ఒక యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్ డైరెక్టర్ ఒక ఆయనతో నేను తప్పనిసరి పరిస్థితిలో ఫోన్ చేసి మాట్లాడాల్సి వచ్చింది, ఏదో ఒక చిన్న రికమెండేషన్. అయ్యో భలేవాళ్ళరావు గారు, మీరు చెప్తే నో అనే ప్రశ్న లేదు, మీరు ఏం చేయమంటే అది చేస్తాను. అదేం సార్ అంత ప్రయారిటీ? సీఎం పేషి నుంచి ఒక పెద్ద మనిషి చెప్తే కుదరదన్నారంట, ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి మీరు చెప్తే వింటాడని చెప్తే సరైన ఒక ట్రైల్ వేద్దామని చేస్తే నిజంగా అంత రెస్పాన్స్ ఇచ్చారు. ఏంటండి అంటే, సార్ మీకు తెలియని వాస్తవం ఏంటంటే ఇవాళ నా యూనివర్సిటీనే కాదండి, సోకాల్డ్ అన్ని యూనివర్సిటీస్లో ఉన్న 75% 100% ఫీ కన్సెషన్స్లో తీసుకుంటున్న విద్యార్థుల్లో 70% మీ పిల్లలేనండి, శ్రీ చైతన్య పిల్లలేనండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తే కానీ నాకు అర్థం కాల. అంటే మన ఎంసెట్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఈ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్లో ఫ్రీగా 25% ఫీజులతోటి సీట్లు తెచ్చుకుంటున్నారు. అట్లా నేను తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి మన దగ్గర నుంచి ఎంక్వైరీ చేస్తే చాలామంది పిల్లలు మన దగ్గర కూడా 75-100% ఫీ కన్సెషన్స్తో జాయిన్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే ఈ సందర్భంలో మీ అందరూ తెలుసుకోవాల్సినట్టే ఒకటే నాన్న, ఆడపిల్లలు డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేస్తారు, కుటుంబ పెద్ద,
కాబట్టి మీరు ఎక్కడ అధైర్యపడకుండా జీవితంలో కొన్ని ఒడిదడుగుల్ని తట్టుకోవాలనే మానసికంగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకోకుండా జూనియర్స్కి సఫిషియెంట్ టైం ఉంది 1 year, సీనియర్స్కి కావాల్సినంత సమయం ఉంది, స్టిల్ ఇంకా కూడా మీరు ఫస్ట్ మెయిన్స్కి సఫిషియెంట్ టైం ఉంది. దాన్ని మంచి ప్రిపరేషన్ తోటి మీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ని ఎక్కడ కూడా లూజ్ అవ్వకుండా డెడికేషన్గా వర్క్ చేసి మంచి రిజల్ట్ తోటి బయటకు వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అట్లాగే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఇట్లా నడిపించుకోవటంలో అన్ని పాజిటివ్ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి ఇస్తాం, అన్ని నెగిటివ్స్ కూడా ఆర్గనైజేషన్ భరిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఈ స్థితికి తీసుకురావటానికి ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఐఐటీస్లో మోర్ దాన్ 30% షేర్, ఒకే ఒక్క తెలుగు కంబైన్డ్ స్టేట్ ఏపీ నుంచి మోర్ దాన్ 30% షేర్ స్టూడెంట్స్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారు దానికి ప్రధానమైన కారకుడు. వాళ్ళు పడ్డ ఇబ్బందులు, వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫికేషన్స్, చక్కగా భార్యాభర్త ఇద్దరూ కూడా ఫారిన్ కంట్రీస్లో చక్కగా మంచి డాక్టర్స్గా పేరు ప్రసిద్ధి పొంది మంచిగా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్లో కంటిన్యూ అవుతున్న సమయంలో అనుకోని పరిస్థితుల్లో 1986లో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళ కష్టాజితం సంపాదించి దాచుకున్న ప్రతి రూపాయిని ఎవరికో సహాయార్థం ఇస్తే వాళ్ళు మోసం చేస్తే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వచ్చి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ని టేకప్ చేయాల్సి వచ్చింది. 1986లో అప్పుడు 86 మంది పిల్లలే ఉన్నారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్లో. 86 మంది పిల్లలతో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్ టేకప్ చేసి ప్రొఫెషన్ని పక్కన పెట్టి ఇదే ప్రొఫెషన్గా మార్చుకొని డాక్టర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అవటం ఇంపాసిబుల్. మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అవుతారు, కానీ వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా చాలా అరుదుగా ఉంటారు, మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడైనా. అట్లాంటి పరిస్థితులు ఇద్దరు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా మారిపోయి డాక్టర్ గారు వృత్తిని పిల్లలతో చేసుకుంటూ మేడం గారు వృత్తిని వదిలేసి తల్లి వృత్తి చేపట్టి 86 మంది పిల్లలకి తల్లిలాగా మంచి భోజనం, వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలను చూపిస్తూ స్టార్ట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది. ఈ ప్రయాణంలో వాళ్ళు పడిన బాధలు, వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫికేషన్స్ గురించి ఒక్కళ్ళు కూడా మాట్లాడరు. బాధ ఏంటంటే ఎంతోమంది ఐఐటీస్ని, ఎంతోమంది డాక్టర్స్ని, ఎంతోమంది సివిల్ సర్వెంట్స్ని, ఎంతోమంది అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ తయారు చేసిన గొప్ప ఘనతున్న 35 సంవత్సరాల హిస్టరీలో లక్షలాది మంది దేశం గర్వించదగ్గ విధంగా తయారు చేసిన ఉన్నతమైన విద్యార్థులను తయారు చేసిన మహనీయులని, మహానుభావుల్ని తలుచుకునే పరిస్థితి లేకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఇదిగో నిన్నగాక మొన్న మరి ఏదో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ అన్న తర్వాత డెఫినెట్గా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఉన్నారు, మీరు హాస్టల్స్లోనే ఉన్నారు. మీరు హాస్టల్స్లో మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి నాకు, మీరు హాస్టల్స్లో ఉండలేని విధంగా హాస్టల్స్ ఉన్నాయా? మీరు తినలేని విధంగా ఫుడ్ ఉందా? మిమ్మల్ని ప్రేమగా చూసుకునే విధంగా మీ స్టాఫ్ లేరా? ఎన్ని వేల మందిలో పిల్లలు కదిలించినా కూడా ఖచ్చితంగా శ్రీ చైతన్య లేదు అని చెప్పలేరు. అయితే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ రావటం సహజం. ఈ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ని ఈ మీడియా దాన్ని చాలా హైప్ చేసి, హైలైట్ చేసి విపరీతంగా నెగిటివ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది. మహానుభావుడు, ఎన్నో త్యాగాలు, సుఖం తెలియదు, సంతోషం తెలియదు అని మనం అనుకుంటాం, కానీ దీంట్లోనే సుఖం ఉంది, వీళ్ళలోనే సంతోషం ఉందని డే అండ్ నైట్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ బ్రెత్ కూడా పిల్లలతోనే గడిపిన మహానుభావుడు, మహనీయుడు. అలా జీవితాలని త్యాగం చేసి ఎన్నో రకాలైన అవమానాలని, ఎన్నో రకాలైన బాధల్ని అధిగమించి ప్రతి విద్యార్థిలో తన కన్నబిడ్డని చూసుకొని, కన్నబిడ్డ అనగానే ఇవాళ మనం కూర్చున్న దీని పేరు కళ్యాణ్ గార్డెన్స్. కళ్యాణ్ అంటే వాళ్ళ ఏకైక వారసుడు ఒక్కడే కళ్యాణ్ బాబు. అనుకోని పరిస్థితుల్లో రోడ్ యాక్సిడెంట్లో ఒక రక్తపు ముద్దయిపోతే ఆ వాస్తవాన్ని కనీసం పక్కనే ఉన్న అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న స్టాఫ్ బంధువులకు కూడా తెలియనీయకుండా ఆ ముద్దను తీసుకెళ్ళి మార్చురీలో పెట్టి రేపు లేదు ఎల్లుండి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి ఇది ఇంతమంది పిల్లలు ఉంటున్న హాస్టల్లో
ఆయన నివాసం కూడా ఉంచుకోబట్టి ఆ పిల్లలందరికీ ఈ కళ్యాణ్ అనే బాబుతో ఉన్న అటాచ్మెంట్తో ఈ పిల్లవాడు చనిపోయిన వాస్తవాన్ని ఏ బిడ్డ కూడా సహించలేదు, తట్టుకోలేదు. ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేకపోతే వాళ్ళ జీవితం పాడైద్ది, ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ అవుద్దని ఆలోచన చేసిన ఆ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ బాధను దిగమింగుకొని ఆ శవాన్ని, ఆ రక్తపు ముద్దను తీసుకెళ్ళి మార్చిలో ఉంచి మూడో వ్యక్తికి తెలియనీయకుండా 48 గంటల బాధని భరిస్తూ ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలని వాళ్ళని మనస్ఫూర్తిగా దీవించి వాళ్ళకి కావాల్సిన సూచనలు ఇచ్చి అందరినీ ఎగ్జామ్ పంపించి తర్వాత మాత్రం కుప్పగూలిపోయిన చరిత్ర, త్యాగం చేసిన చరిత్ర ఉన్న మహానుభావుడు, మహనీయుడు డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారికి ఘనమైన నివాళులు అర్పించవలసిన అవసరం ఉంది. ఘనమైన నివాళులు అర్పించవలసిన అవసరం ఉంది. తెలియక చాలామంది అమాయకులు, చాలామంది అమాయకులు నిజంగా ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకప్పుడు ఐఐటి సీటు లేదు, ఒక్క సీటు లేదు. రాష్ట్రం కంబైన్డ్ స్టేట్లోంచి ఉన్న మెరిట్ అందరినీ పోగు చేసి వాళ్ళకు ఒక టెస్ట్ పెట్టి ఆ టెస్ట్లోంచి ఒక 100 మంది పిల్లలను మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని పెద్ద ఆయన మహానుభావుడు రామయ్య గారు ఐఐటి అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉంది అని వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేస్తూ సంవత్సరానికి ఒక 40 మంది 50 మంది పిల్లల్ని ఆయన ద్వారా వెళ్ళేవాళ్ళు. సుమారుగా 7-8 లక్షల పిల్లల్లోంచి 40-50 మంది పిల్లలు మాత్రమే పంపించే స్టేజ్ నుంచి ఐఐటిలో ఎన్ని సీట్లు పెరిగినప్పటికీ 30-40% సీట్లు ఒక్క తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే పంపించగలిగిన ఘనత ఒక్క శ్రీ చైతన్య నారాయణ విద్యా సంస్థలకు మాత్రమే తగ్గిందన్న వాస్తవాన్ని ఎవరో గమనించారు. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీని వెనకమాలున్న కృషి, దీని వెనకమాలున్న త్యాగం, దీని వెనకమాలున్న కష్టాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా గమనించుకోవాలా. నారాయణ గారిని కూడా ఈ సందర్భంలో నేను మెన్షన్ చేయటం ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా శ్రీ చైతన్య ఐఐటి అకాడమీ అని మనం పెడితే ఆయన మన గుడ్డిగా మనం ఇవాళ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి. పెద్దలు ఎవరన్నా, మహానుభావులు ఎవరన్నా, కొద్దిగా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్న పెద్దలు చాలామంది ఉండుంటారు, పేరెంట్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ. శ్రీ చైతన్య ఐఐటి అకాడమీ అని పెట్టిన తెల్లారే పేపర్లో నారాయణ ఐఐటి అకాడమీ, ప్రతి శ్రీ చైతన్య ఐఏఎస్ అకాడమీ, నారాయణ ఐఏఎస్ అకాడమీ నెక్స్ట్ డేనే ఉంటుంది. శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్స్ నెక్స్ట్ డేనే నారాయణ ఈ టెక్నో స్కూల్. మీరు చెక్ చేసుకోండి. ప్రతిదీ డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారి కన్నా అపారమైన నాలెడ్జ్ ఉన్నాడు ఈ భూమి మీద. ఎవరు ఉండడయా ఆయన వెనకమాల పడిపోదాం మనం అని చెప్పి చక్కగా ఏ రకమైన రీసెర్చ్ అవసరం, ఏ రకమైన R&D చేయని అవసరం, అన్నీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు చైతన్యలో. మనం చక్కగా పేరు ఒక్కటి మార్చి వేసేసేయండి, సేమ్ యాజిటీస్గా మనది ఏదైతే మ్యాటర్ ఉంటుందో అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఆ శ్రీ చైతన్య ఒక్కడ పేరు తీసి ఈ నారాయణని పెట్టేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ మనం ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏం చేసే పరిస్థితి. మరి మన ఫాలో అయ్యాడుగా, మనతో పాటు వెనక నడిచారుగా. మీరు చాలామంది తెలియక అనుకుంటారు నారాయణ అంటే దేనికి ప్రసిద్ధమ్మా చెప్పండి? ఐఐటికి కదా, ఎంపీసీకి కదా, శ్రీ చైతన్యను అదే మీ మూర్ఖత్వం. అరే మీరందరూ మరి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఎందుకు చేరారు? మీరంతా అక్కడ ఉండాలి కదా. మీ తల్లిదండ్రులు అంతా అమాయకులే చేశారు కదా, అది పిచ్చోళ్ళే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు కదా మిమ్మల్ని. ఇదే ఒక బాధాకరమైన విషయం. మాకు డాక్టర్ గారు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాల, పోనీ అయ్యా పేరు ఎవరికన్నా రాని మన నమ్మి వస్తున్నారు కదా అని చెప్పి శ్రీ చైతన్య బైపీసీలో వచ్చిన ర్యాంకుల కంటే కాతే మనకి బైపీసీలో నో కాంపిటీషన్, ఒక్కలమే ఉన్నాం. మనకు అసలు దగ్గరికి కూడా ఎవరు వచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది. కాబట్టి 100 సీట్లు ఉంటే 80 శ్రీ చైతన్య రాసేసుకోవటమే. ప్రతి సంవత్సరం 80. ఏ మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్ళినా ఇట్లా శ్రీ చైతన్య అంటే వద్దొద్దయా కాని వాళ్ళ చేతులు ఎత్తుంది అంటాడు. ఓ ప్రొఫెసర్ గారు వచ్చి ఇంటరాక్టివ్ ప్రోగ్రాం అంట శ్రీ చైతన్య వాళ్ళు అని శ్రీ చైతన్య నుంచి కాకుండా వచ్చిన వాళ్ళు చేతులు ఎత్తున్నారంట. మొత్తం అక్కడొక చెయ్యి అక్కడొక చెయ్యి అక్కడొక చెయ్యి ఎత్తారంట. చాలు ఉన్నారుగా 10-15 మంది, పర్వాలేదు
అట్లాంటి పరిస్థితిలో ఉంది. వేరాజ్ ఎంపీసీకి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఒక్క నారాయణ కాదు, బోల్డ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏరియాకి ఒకళ్ళు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ కూడా వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది ఇండియా. వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ ఇండియా. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే చెక్ చేసుకోవాలంటే నీట్ ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 తీసుకుంటే, నీట్లో ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 తీసుకుంటే 2 ర్యాంకులు మాత్రమే శ్రీ చైతన్య నాకు వచ్చినాయి. మెయిన్స్లో ఆల్ ఇండియా టాప్ 10 తీసుకుంటే 2 వచ్చినాయి, వేరేస్ కాంపిటేటర్కి ఒక్కటే వచ్చింది. ఇక మిగతా వాళ్ళందరికీ అక్కడ ఒకటి వచ్చినాయి. అడ్వాన్స్ తీసుకుంటే 5 శ్రీ చైతన్య ర్యాంకులు, బిలో 10లో 5 శ్రీ చైతన్య ర్యాంకులు ఉంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కలిపి 5. 100లోపు 35 ర్యాంకులు ఒకే ఒక్క శ్రీ చైతన్యకి, రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాంపిటేటర్కి 23, 24. అదే 1000లోపు తీసుకుంటే 183 ర్యాంకులు, 1000లోపు 183 ర్యాంకులు ఒక్క శ్రీ చైతన్యకి. అదే నీట్లో 120, 130 వచ్చినాయి. ఇదే అడ్వాన్స్లో తీసుకుంటే 183 ర్యాంకులు, మరి కాంపిటేటర్కి 110, 105 ర్యాంకులు. ఇట్లా ఏ రేంజ్లో ఎక్కడ ఏ విధమైన కంపారిజన్లో కూడా మనకి ఎక్కడ అందుబాటులో లేనంత పిచ్చి డెవలప్మెంట్, విపరీతమైన గ్యాప్ తోటి మనం ముందుకెళ్తున్న మన వాళ్ళకి తెలియని వాస్తవం ఏంటంటే, నారాయణ అంటే ఎంపీసీ, శ్రీ చైతన్య అంటే అసలు బైపీసీలో తీసుకుంటే 1000లోపు 183 లేవు, 110, 105 ఉన్నాయి. 10లోపు అక్కడ 2, ఇక్కడ 2, అడ్వాన్స్ లేదు. ఇట్లా మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు. ఒక రైట్ జోన్లో, ఒక రైట్ ప్లేస్లో చక్కగా పనిచేసుకోగలుగుతున్నారు. కాబట్టి నన్ను మీరు మీ మీద మీరు నమ్మకాన్ని ఉంచుకొని ఈ ప్రోగ్రాంతో లాస్ట్ డే వరకు పోరాటం చేయండి. డాక్టర్ గారి జీవితంలో ఒక సంతోషకరమైన పోరాటం చేశాడు. ఆ పోరాటం చేసినట్టు మీరు కూడా చేయండి. ఇదే డాక్టర్ గారు మనకు లాస్ట్ ఇయర్ ఆల్ ఇండియా నీట్ ఫస్ట్, ఆల్ ఇండియా అడ్వాన్స్ ఫస్ట్, ఆల్ ఇండియా మెయిన్స్ ఫస్ట్. చరిత్రలో ఎవరికి 3 ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్లు వచ్చిన ఘనత లేదు. భగవంతుడు డాక్టర్ గారికి ఒక గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడని సంగతి మాకు, భగవంతుడు డాక్టర్ గారికి ఇది ఒక గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడని సంగతి మాకు ఒక 2 నెలల తర్వాత తెలిసింది. అది ఎట్లా తెలిసిందంటే, రిజల్ట్ వచ్చింది, చక్కగా మంచిగా డాక్టర్ గారు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేశాడు, అయిపోయింది. ఇట్లాంటి ఒక చిన్న సక్సెస్ మీట్ ఒకటి పెట్టారు. ఆ మీట్లో నాలాగనే సుమారుగా 1 అవర్ ఇట్టనే మైక్ దగ్గర మాట్లాడాడు. ఆ మాటల్లో ఏం చెప్పాయంటే, నా బిడ్డలో పిల్లలంటే మీరు అందరూ కూడా ఆయన పిల్లలే, బిడ్డలంటే 2, సుష్మా గారు, సీమా గారు. నాకన్నా చాలా కష్టపడుతున్నారు, నాకన్నా తెలివిగా నడిపిస్తున్నారు, నాకన్నా బ్రహ్మాండంగా ఆర్గనైజేషన్ నడిపించగలుగుతున్నారు. ఇక నా అవసరం ఆర్గనైజేషన్కి లేదు. వాళ్ళకి ఏదైనా సమస్య వస్తే నా కన్న కొడుకులాగా నాగేంద్ర అనే ఒక డైరెక్టర్, ఇప్పుడు అంతకుముందు ఒక GM ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన చూసుకుంటాడు. ఇక నా అవసరం ఆర్గనైజేషన్కి లేదు, నేను అరణ్యాలకు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాను అని ఇదే మీటింగ్లో, ఈ సక్సెస్ మీట్లో చెప్పడం జరిగింది. అప్పటిదాకా మాస్టర్ మీకు హెల్త్ బాగాలేదు, తూలు వస్తుంది, పడిపోతారంటే, నో నేను పిల్లల్ని చూడకపోతే నిజంగా పడిపోతా, పిల్లల్ని చూస్తే యాక్టివ్గా ఉంటాను. ప్రతిరోజు క్యాంపస్లోనే పొద్దున్నే సాయంత్రం తిరిగే మనిషి ఇక రెస్ట్ తీసుకొని ఒకసారి హైదరాబాద్ వచ్చి బాడీ చెకప్ చేయించుకుందామని ఈ సక్సెస్ మీట్ అయిపోయినాక బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చాడు. నైట్ పడుకున్నాడు. పొద్దున్నే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఊరికనే ఒకసారి బాడీ చెకప్ చేయించుకొని వచ్చి ప్యాంట్ తిప్పుతా అట్టా తూలి కింద పడిపోయాడు. అట్టనే ప్రాణం పోయింది, వెళ్ళిపోయాడు. చివరి నిమిషం వరకు పిల్లల కోసమే పనిచేస్తూ పోవాలనే బలమైన కోరిక అయింది, అట్లనే తీసుకెళ్ళిపోయింది. ఆయన భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అంటే చివరి రోజు వరకు కూడా, చివరి నిమిషం వరకు కూడా ఆయన ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల్ని, ప్రతి స్టూడెంట్ని తన కన్న కొడుకుని చూసుకొని పనిచేశాడు. కానీ ఏ రోజు ఎక్కడ డివేట్ కాకపోవటమే ఇవాళ శ్రీ చైతన్య అనేది ఆల్ ఇండియాలో బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా 9.5 లక్షల మంది పిల్లలు, 83,000 మంది స్టాఫ్ తోటి వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్గా విరజిల్లుతుందంటే వాళ్ళ వెనకమాల ఉన్న సాక్రిఫై చేసిన విధానం. ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్టాఫ్ని ఏ విధంగా చూస్తారంటానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తా. ఇందాక చెప్పే నేను నా పిల్లలిద్దరికీ నాకన్నా బాగా సమర్థవంతంగా చేయగల పరిస్థితి కనపడుతుంది. వాళ్ళకి అండగా నాగేంద్ర ఉన్నాడు అని చెప్పాడు కదా. ఆ నాగేంద్ర అంటే ఆయన సూపర్ PhDలు చేసిన మనిషి కాదు.
ఆయన ఐటీఐ చదువుకున్నాడు. ఐటీఐ అంటే మీకు ఎవరికి తెలియదు ఏంటంటే 10th క్లాస్ అయిపోయినాక ఇంటర్మీడియట్ కూడా సీట్లు రాని వాళ్ళకి ఐటీఐ అని చెప్పి ఏదో చిన్న బ్రతుకుదేరు కోసం ఏదైనా చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అయ్యి టెక్నికల్ వర్క్స్ నేర్పించి వాళ్ళని ఎలక్ట్రీషియన్గా, టీవీ మెకానికల్గా అట్లాంటి ఆడికి పంపించి అట్లాంటి కోర్స్ చదువుకొని వచ్చాడు ఆయన. చదువుకొని వచ్చి చక్కగా ఆర్గనైజేషన్లో డాక్టర్ గారిని, మేడం గారిని ఒక తల్లిదండ్రిలాగా భావించుకుంటూ వాళ్ళ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ ఫాలో అవుతూ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన డే నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా వాళ్ళతో కలిసి నడుస్తూ జర్నీ చేస్తున్నాడు. ఆయన చివరికి ఏ స్టేజ్కి వెళ్ళాడంటే ఇవాళ ఇక్కడ మీ ముందు కూర్చున్న ఐఐటియన్స్ అందరూ వీళ్ళలో చాలామంది మన దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు అంతా చాలామంది ఐఐటీస్లో చదువుకొని వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడే విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయగలిగిన వ్యక్తి. 20 సంవత్సరాల క్రితం, ఇవాళ కాదు 20 సంవత్సరాల క్రితం డాక్టర్ బిఎస్ రావు గారు నా చివరి ప్రయాణం నాగేంద్ర చేతుల మీదుగా వెళ్ళాలి అన్నట్టుగానే చివరికి అదే నాగేంద్ర గారి చేతుల మీదుగా వెళ్ళటం, అదే కన్న కొడుకులాగా స్వీకరించి ఆయనతోనే తన చివరి జర్నీని తన చితికి నిప్పంటించుకునే స్టేజ్ కూడా ఒక స్టాఫ్ మెంబర్కి అవకాశం ఇవ్వటం అనేది ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో స్టాఫ్ని ఎంత ప్రేమతో, ఎంత వాత్సల్యంతో, ఎంత కుటుంబ సభ్యులా చూస్తారంట అంటే అదొక ఉదాహరణ. అట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకోవటం మీ అదృష్టం. మీ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఆలోచించి రకరకాలైన ఈక్వేషన్స్ని చూసి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ చేయటం జరిగింది. దాన్ని మీరు ఎవ్వరూ కూడా ఇంకొక జోను, ఇంకొక ఏరియాకు ఆలోచించకుండా ది బెస్ట్, నేను చెప్తున్నాను కదా, ది బెస్ట్ జోన్ ఇది. కారణం ఏంటంటే 100కి 100% పిల్లలు ఒక స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, నాట్ ఓన్లీ ఐఐటీస్ అండ్ ఐటీస్, మంచి స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో బెస్ట్ అవుట్ గోయింగ్ ప్యాకేజెస్ తోటి, బెస్ట్ ప్యాకేజ్తో అవుట్ గోయింగ్గా కాలేజీల నుంచి బయటకు వస్తున్నారు చూస్తున్నాం. కాబట్టి మీకు కూడా అట్లాంటి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాస్త కూస్త వెనకబడిన వాళ్ళు ఎవరు డిసప్పాయింట్ కాకుండా భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మరొక రవికుమార్ లాగా మీరు ఒకలా అన్నీ మిస్ అయ్యి ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చేరినా మీరే ఈ ఐఐటీస్ని, ఈ ఐఐటియన్స్ పనిచేసే సంస్థలకి ఒక సిఇఓ లాగో లేదంటే ఒక ఎస్టాబ్లిష్ మీరే చేసి ఒక పెద్ద వ్యవస్థలు నిర్మించే స్థాయికి రీచ్ అవుతారు. కానీ మీ కష్టం ఎక్కడ వృధా కాదని నమ్మి, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మి, మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆయుష్ని, భగవంతుడు ఇచ్చిన 90 ఏళ్ల జీవితాన్ని నిండు 100 ఏళ్ళు బతికించగలిగిన శక్తి ఉన్న కన్న బిడ్డలుగా మీరు బతకాలని అంత గర్వంగా గౌరవంగా మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క స్థితిగతుల్ని మీరు సొసైటీలో చూపించాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir, for your inspiring words. That was truly very informative.